U ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой вам. У свята Возвишення Святого Крижа 14 вересня 2021 года Його святость Папа Францишек призначил архиепископом митрополитом Минско-Могилевской архиедиоцезии Его Экселленцию Велебного Юзефа Станецкого, титулярного біскупа Табайкари і до этого часу допоможного біскупа Грозинської дієцезії. Сьогодні, під час цієї целебрації, новий архібіскуп-митрополит канонічно уступить на посаду у своїй архидиоцезии и в відповідності з канонами и предугледженными литургичными нормами. Этим урочистым актом завершается керование Его Экселленции Велебного Казимира Великосельца, титулярного біскупа Бланди и допоможного біскупа Пінської дієцезії, який на початку этого года был покликаний Святым Отцом как часово узначалить Минско-Могилевскую архидиоцезию. Я користаюся этой приемной находой для того, как подяковать Его Экселленции Казимиру Великосельцу за его великодушное служение и супрацовництво, присвяченное Минско-Могилевской архидиоцезии. Теперь я прошу прочитать буллу о призначении Его Экселленции Юзефа Станецкого на латине и ее переклад на белорусскую мову. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, Venerabili Fratri Iosefo Staniewski, Hactenus Episcopo Titulari Tabaicarensi, et Auxiliari Diocesis Grodnensis Latinorum, Constituto Archiepiscopo Metropolito Minstensis Latinorum Mogiloviensi Latinorum, salutem et apostolicam benedictionem. Christus Salvator, salutem humani generis in ligno crucis constituit, ut unde mors salutem orebatur, in de vita resurgeret. Prefatio in exaltatione sancte crucis. In cruce Domini, ecclesia sancta adiumentum validum contra insidias inimicorum habet, et figurem suum ex ea haurit. Salvifica in demissio Iesu Christi crucifixi omni tempore predicatur per episcoporum et presbyterorum operam. It circo grave onus instat Romano Pontifici particularibus ecclesiis, que suos sacrorum antistite orbate sunt, aptos presulis destinare. His de rebus cogitantes, nunc animum nostrum dirigimus ad communitatem Minstensem Latinorum Mogiloviensem Latinorum, que post renunciationem venerabilis fratris Tadei Kondrushevich legitimo suo caret pastore. Tu autem, venerabilis frater,
qui ministerium episcopali hucusque prudenter navasti in diocesi Grodnensi Latinorum, nobis idonus videris cui hoc opus comitamus. Considerata erga sententia secretarie status et ponderato consilio congregationis pro episcopis ex apostolica nostra potestate te vincule memorate sedis titularis et munere auxiliaris solutum archiepiscopum metropolitam Mincensem Latinorum Mogilovensem Latinorum nominamus et constituimus iuribus datis et obligationibus idem ad officium secundum ius canonicum spectantibus. Curabis sane, ut clerus et populus communitatis tibi commisse in cognitionem harum literarum veniant, quos comiter hortamur ad estimationem, delectionem atque diligentem cooperationem ferendam in novum spiritualis vitae moderatorum. Te denique et omnes fideles tue cure concreditos, comittimus potentissimo patrocinio beate Dei Pare Mariae Virginis, que preces nostras non despicit in necessitatibus, sed a periculis cunctis liberat nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Datum Rome, Laterani, in exaltatione Sancte Crucis, die 14 mensis septembris, anno Domini bis millesimo vicesimo primo, pontificatis nostro nono. Franciscus, William Milea, protonotarius apostolicus. Францішак біскуп, слуга слугаў Божых. Вялебнаму брату Юзафу Станеўскаму, да гэтага тытулярнаму біскупу Табайкары і дапаможнаму біскупу Гродзенскай дыяцэзіі лацінскага абраду, устаноўленаму арцыбіскупам мітрапалітам Мінска-Магілёўскім лацінскага абраду, прывітанне і апостальскае благаслаўленне. Хрыстус Збаўца на дрэве крыжа здзейсніў збаўленне чалавечага роду, каб там, дзе сталася смерць, узнікла жыццё, з прэфацыяй на свята ўзвышэння святого крыжа. У крыжы Пана святы касцёл знаходзіць дзейсную падтрымку супраць варожых подступаў і чэрпае з яго сваю моц. Таму збаўчую місію укрыжаванага Езуса Хрыста ва ўсе часы абвяшчаюць біскупы і прэзбітары. На рымскага пантыфіка ускладзена адказная справа прызначэння адпаведных кіраўнікоў для мясцовых касцёлаў, якія засталіся без першасвятара святых. Узважыўшы гэта, мы сёння звяртаем нашу ўвагу на мінска-магілёўскую супольнасць лацінскага абраду, якая пасля адыходу з пасады вялебнага брата Тадеуша Кандрусевіча засталася без свайго легітымнага пастара. Вялебны браце, які дагэтуль разважна і аддана выконваў біскупскае служэнне ў Гродзенскай дыяцэзіі лацінскага абраду, мы палічылі цябе прыдатным, каб даручыць табе гэты абавязак. Разважыўшы меркаванне сакратарыяту стану і ўзважыўшы параду кангрэгацыі па справах біскупаў, нашай апостальскай уладай мы звальняем цябе ад повязі са згаданай тытулярнай сядзібай і ад абавязку дапаможнага біскупа, і ў той жа час прызначаем і устанаўліваем цябе арцыбіскупам мітрапалітам Мінска-Магілёўскім лацінскага абраду, а таксама даем табе правы і ускладаем абавязкі, звязаныя з гэтай пасадай паводле кананічнага права. Адпаведным чынам паклапаціся, каб даручанае табе духавенства і народ супольнасці пазнаёміліся з гэтым лістом, а іх, у сваю чаргу, мы ласкава заахвочваем шанаваць і любіць новага правадыра духоўнага жыцця і рупліва супрацоўнічаць з ім. Цябе ж самога і ўсіх вернікаў, даручаных твайму клопату, давяраем магутнай апецы Найсвяцейшай Багародзіцы, Дзевы Марыі, Панны хвалебнай і благаслаўлёнай,
якая не адварочваецца ад нашых просьбаў у патрэбе і заўжды вызваляе нас ад усялякай небяспекі. Дадзена ў Рыме, на Латыране, у свята ўзвышэння Святого Крыжа 14 верасня 2021 года панскага у 9 год нашага пантыфікату. Падпісаў Францішак Вільям Мелія, апостольскі пратанатарый. Дзякуем Пану Богу. Теперь я запрашаю Его Экселленцию, велебного Юзефа Станецкого, уступить на свою Минско-Могилевскую кафедру и протягнуть целебрацию Евхаристии.
помолимся. Боже, Ты во всех костелах рассеянных по земле объявляешь один и святый католицкий апостольский костел. Учини ласкаво каплю Твою едности со своим пастором, собранным у Духу Святым проз Евангелие Евхаристию. Годно виявляв одинство усього костела і став знаком і свідченням присутності Христа у світі, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Дух Пана Бога на мне, бо Пан намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім. Паслаў мяне перавязваць раны змучаных сэрцаў, прапаведваць вызваленне палонным і вязням свабоду, абвяшчаць год ласкі Пана і дзень помсты нашага Бога, каб суцяшаць усіх засмучаных, каб развесяліць тых, хто плача на Сіёне. Гэта Слово Божие. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Пан мой пастыр, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах. Да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю пажыўляе. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачу. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо Ты са мною. Твоё жазло і Твой посах мяне сутяшаюць. Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў. Намашчваеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены.
добрыня и милосердность Твоя будут со мною во все дни життя моего. И поселюся я в доме Пана на долгие дни. Пан пастырь мой, ни в чем не буду иметь остачи. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянов. Брати, Христос увоскрос, першинець сярод тих, які померли. Покольки праз чоловіка прийшла смерть, так праз чоловіка і увоскрешення померлих. Бо як у Адамі усе помирають, так і у Христі усе будуть оживлені. Кожны у свой час. Першы Христус, потым тыя, хто належыць Христусу, падчас прыйсця ягонага. Канец настане тады, калі Ён перадасць валадарства Богу і Айцу, калі ж знішчыць усялякае панаванне і усялякую ўладу і сілу. Бо трэба, каб Ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае, як апошні вораг будзе знішчана смерць. Калі ж усё будзе яму падпарадкавана, тады і сам сын падпарадкуецца таму, хто падпарадкаваў яму ўсё, каб Бог быў усё ва ўсім. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный той, кто приходит у имя Пана. Благословленное валадарство, якое надыходить. Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Матвея. Нараджэнне Езуса Хрыста было такім. Пасля заручын маці ягонай Марыі з Юзафам, перш чым яны пачалі жыць разам, яна зачала ад Духа Святога. Юзаф жа, муж яе, будучы справядлівым і не жадаючы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе. Калі ён надумаў гэта, вось анёл Пана з'явіўся яму ў сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю,
бо зачатае ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, а ты дасі яму імя Езус, бо ён збавіць народ свой ад грахоў ягоных. А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эммануэль, што азначае «з намі Бог». Абудзіўшыся ад сну, Юзаф зрабіў, як загадаў яму анёл Пана, і прыняў жонку сваю, і не спазнаваў яе, пакуль яна не нарадзіла сына, якому ён даў імя Езус. Гэта слова Пана. Шчыра вітаю ўсіх вас, хто прыбыў на сённяшнюю ўрачыстасць. Перадусім сардэчна вітаю апостальскага нунцыя арцыбіскупа Антэ Йозіча, дзякуючы адначасова вам, эксцэленцыя, за ваш клопат, за тое, што вы адкрыты на кожнага, хто патрабуе братняй любові. У вашай асобе, эксцэленцыя, я складаю падзяку святому айцу Францішку за той давер, які ён склаў мне, прызначаючы пастарам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзы. Прашу вас перадаць яго святасці, што на Беларусі Бог жыве. Вітаю ўсіх біскупаў Беларусі на чале са старшынёй канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, братам біскупскай паслузе біскупам Віцебскім Олегам Буткевічам і віцэ-старшынёй канферэнцыі біскупаў гродзенскім біскупам Александрам Кашкевічам, якому дзякую за гады фармацыі да святарства у гродзенскай семінарыі, а таксама за тое, што удзяліў мне 3 ступені сакраменту пасвячэння, дзеканату, святарства і біскупства. Разам з вамі, эксцэленцыя, вітаю ўсіх святароў з Гродзеншчыны і вернікаў прыбылых. З асаблівымі словамі ўдзячнасці я звяртаюся да арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, майго шаноўнага папярэдніка на Мінска-Магілёўскай катедры, першага біскупа ў новай гісторыі каталіцкага касцёла на Беларусі. А ведаем, што першапраходцу заўсёды цяжка. Чым наступнікам дзякую вам за ваш багаты унёсак у адраджэнне і развіццё касцёла і за пастырскую адвагу ў справе абвяшчэння Христовая Евангелія. Дзякуючы, шчыра прашу аб дальнейшай малітве і пастырскай паслузе людзям добрай волі. Выказваю словы падзякі біскупу Казіміру Велікасельцу, які на працягу 9 месяцаў з волі святога айца Францішка кіраваў нашай архідыяцэзіяй, клапаціўся і шчыра маліўся, так, як калісьці гэта чыніў біскуп Антоні Дзям'янка. За гэта асаблівае вам дзякую. Шчыра вітаю маіх братоў у пастырскай адказнасці за лёс Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі,
біскупа Юрія Касабуцкага, генерального вікарія, і біскупа Александра Яшевскага, біскупскага вікарія для города Могилёва і Могилёвської області. Вітаю архімандрита Сергія Гаєка, апостольського візитатора для греко-католіків Білорусі разом з вірниками. Сердечно вітаю протоієрея отця Олександра Шимбальова і ієрея Дмитрія Каврига, представників митрополита Мінського і Заславського Веніаміна, патріарша екзарха усія Білорусі, разом з вами вітаю усіх братів і сестер православного віровизнання. Вітаю представників інших християнських церквів і супольностей, а так само представників інших релігій. Щиро вітаю представників державної влади на чолі з уповаженим по справах релігії і національностей при Совєті міністрів Республіки Білорусь Олександром Олексійовичем Румаком. Вітаю представників і прибилих тут представників дипломатичних місій, доброчинних організацій. Вітаю святарів і представників монашських супольностей. Особливо вітаю моїх однокурсників, з якими у семінарії ми створили супольність перших семінаристів. Вітаю клериків наших семінарій на чолі з їх ректорами і вихователями. З почуттями особливої сердечності і любові вітаю моїх родних брата і сестер з їх сім'ї, свояків і близьких, вірників з родних Занявіч і з Гродна, що прибыли сьогодні разом со мною переживати гэты хвилины. Моей маме Гелене передаю сыновский поклон у родной хаті, дякуючи за вишитий рушник, символ чищини і тепла родного кута. Молюся так само за моєго померлого тату Ромальда, який вельми віру у гэта, лучається з нами з Дому Небесного Отца. Вітаю вас, умиловані брати і сестри, і усіх вас, люди доброї волі. Вітайте, гэта я, Юзеф, ваш брат. Мої дорогі, на початку пастырской послуги я запросил вас у наш архикатедральный вечерник, митрополитальную катедру, якая з'являється маті усіх костелов Мінсько-Могилёвської митрополії. Архикатедра пережила на своем веку многое. Зранение сердца у ее детей отчувала и она. У розные годы и по розных причинах терпела ад зневагу і руйнування. Дякуючи намаганням вірників і підтримці ахвярадавців, релігійному ентузіазму і під пастирським керуванням свідки віри святої пам'яті кардинала Казіміра Свьонтка, гэты Божий дом сьогодні зяяє архітектурною і релігійною пригажостю. І ми відчуваємо себе тут утульно і спокійно, відчуваємо велич гэтай святині, а фрески, адноўленыя при допомозі реставраторів і при підтримці нашої держави, уздимають наш дух до третього неба. І гэта так, бо тут Бог живе. Адзначаючы ў гэтым годзе ў нашым партыкулярным касцёле 30-годдзе аднаўлення касцельных структур, не магу сёння не прыгадаць словы першага арцыбіскупа мітрапаліта Мінска-Могилёўскага кардынала Казіміра Свьонтка, вера якога гартавалася ў далёкай Воркуце. Пасля адбудовы падчас рэкансакрацыі гэтай святыні 21 кастрычніка 1997 года, у дзень свайго нараджэння, кардынал Свьонтак між іншым сказаў: «Касцёл не можа быць той або іншай нацыянальнасці. Наш касцёл – гэта каталіцкі касцёл, які аб'ядноўвае ўсіх. Для ўсіх народаў ёсць у ім месца. Кожны католік мае права захоўваць сваю нацыянальнасць, вызнаваць і практыкаваць сваю веру на сваёй роднай мове.
А папа Францішак 23 верасня бягучага года заклікаў: «Няхай дзверы касцёла будуць адчыненыя для ўсіх, і няхай не ўзнікае спакуса засяроджвацца выключна на праверцы і замене замкоў. Народ адбудаваў сваю святыню сваімі рукамі». І гэта праўда. Дзякую Богу і людзям, маем велічную святыню. Мае дарагія, у такі ўзнёслы момант не магу не запрасіць вас думкамі і сэрцам перанесціся да дому нашай маці і каралевы Беларусі, у нацыянальны санктуарыум у Буцлаве. Калі здарыўся пажар у гэтай нашай галоўнай святыні, з трывогай і болем праз дым і полымя агню мы шукалі яе абраза. Цудадзейны абраз Маці Божай Буцлаўскай. Малітвай і слязьмі жалю мы дапамагалі пажарным разлікам тушыць полымя знішчальнага агню. Так, як тады пад крыжам сына, так і сёння Марыя захавала вернасць свайму фіят і выстаяла. Сталася, што сталася. Але я ўпэўнены, што разам усе мы, дзеці нашай сінявокай краіны, з дапамогай людзей добрай волі, ахвярадаўцаў і пры падтрымцы дзяржавы адбудуем дом Марыі, адбудуем беларускі Бэтлеем, дом спакою і братэрства. А ты, пані нашай каралева, падскажы нам, так як тады на вяселлі ў Кані Галілейскай, што мы павінны зрабіць, каб нанова пасялілася ты са сваім сынам Езусам Христом на нашым малітоўным згуртаванні ў Буцлаве і ў магілёўскіх Бялынічах. Марыя, падскажы. Тут усё распачалося. Казаў да сабраных на плошчы, што ў польскіх вадавіцах святы Ян Павел II. Жыццё, малітва і праца, неабходнасць ісці ў свет, шчасця долі шукаць. Мае дарагія, крыху сантыменту, бо хачу запрасіць вас пад дах маёй і вашай хаты, роднага дому, на малую радзіму, дзе ўсё нашае распачалося. З дзіцячымі снамі і моладзевымі марамі, мазольнай працы не дзеля карысці, а дзеля кромкі свайго хлеба, бо водар ён мае іншы. Мая праца на ніве залатых палёў пшаніцы яшчэ як школьніка была спавіта малітвай бацькоў. Малітва і вера бацькоў правяла мяне і праз службу ў войску на працягу 2 гадоў, дарэчы, тут побач, у мачулішчах. Як жа хацелася нам, маладым салдатам, палятаць на Міге-23, узняцца ўзвыш на сустрач са Стварыцелем. Аднак, як казаў святы Аўгустын, я шукаў цябе звонку, а ты быў ува мне. Памятаю, як мама зашыла мне ў партмане медалік Маці Божай Заганнай. Яна абароніць цябе, сказала. І сапраўды, старэйшы салдат з Узбекістана, мусульманін, убачыўшы ў мяне медалік, распазнаў у ім вобраз маці Езуса прарока. І мы пасябравалі. А калі настаў першы вігілійны вечар у войску і адсутнасць аплатка прыгнятала мяне, Бог скіраваў мяне у так званую ленінскую комнату, бо там між сталоў маліўся на каленях салдат з Літвы. Пры цьмяным святле, што прабівалася ў пакой з прыдарожнай лямпачкі, я ўбачыў у яго далонях белы вігілійны аплатак. Мае дарагія, Бог ізноў нарадзіўся, а мой свет ажывіўся. Можа, гэта і вас здзіўляе, аб чым гэта ён, новы мітрапаліт, сёння гаворыць. А я, мае дарагія, хачу падзяліцца з вамі той вялікай радасцю Евангелля,
Христус жыве, Евангелії Гаудіум Христус вівіт, Христус жыве сярод нас. Ён нашая надзея і самая прыгожая маладосць гэтага свету. Ён жыве і хоча, каб жыў ты, напісаў у пасінадальнай адхартацыі «Христус вівіт» папа Францішак. Христус з намі, калі нам добра, Ён з намі і ў час выпрабаванняў. Каб выжыць у войску, казаў мой камандзір родам з Украіны, трэба ведаць устаў каравульнай службы як малітву «Ойча наш». Не памалюся, калі скажу, што малітву «Ойча наш» мы найчасцей чулі і навучыліся яе ў нашых сем'ях. Таму у год сям'і, які па ініцыятыве папы Францішка адзначаем у каталіцкім касцеле, мы заглянулі ў наш дом, нашу сям'ю, бо як касцёл, так і дзяржава – гэта сям'я сем'яў. Мы дзякуем і сумуем па доме, дзе любоў, як хлеб штодзённы, які можна, які кожны дзень прысутнічае на стале. Прабачэнне і неабходнасць зразумення, як глыток свежага паветра, які дадае унутранай энергіі. Праўда, якая дае спакой нашаму сэрцу. Сум аб шчасці, аб дабрабыце, мары аб багацці і спакоі. Ці трэба іх саромецца? Пытаецца ў нас сёння святы Ян Павел II, літургічны ўспамін якога ў паўсюдным касцеле мы адзначалі учора. Таму касцёл на Беларусі ўслед за папам Францішкам заклікае і абяцае прыкласці ўсе намаганні, каб нашыя мары аб сям'і, як крыніцы радасці і надзеі, здзейсніліся ў нашым грамадстве. Сёння патрэбна не крытыка, а супрацоўніцтва ўсіх людзей добрай волі у рэалізацыі гэтай мэты. Таму словы падзяку скіроўваю яшчэ раз апостальскаму нунцыю ў Беларусі арцыбіскупу Анте Йозічу за ваш клопат, эксцэленцыя, пра касцёл і Беларусь, як сям'ю сем'яў. І адначасова абяцаю ахінуць сваёю малітваю просьбу апостальскага пасаду аб паскарэнні працэсу амністыі для зняволеных, аб якой вы сказалі на сёлетнім юбілеі 260-годдзя каранацыі абраза Маці Божай Бялыніцкай папскімі каронамі, каб паядналіся сем'і. Мы ведаем, што сям'я, як крыніца дабра і прытулак для чалавека, пахіснулася. Колькасць шузанстваў, у якіх муж і жонка непадзельна злучаным малітвай і благаслаўленнем у святыні і зарэгістраваных у ЗАГСе, змяншаецца. Сям'я, у якой тата і мама павінны перадаваць дар новага жыцця згодна з Божым планам, усё часцей пачынаюць матэрыяльны разлік. Зарана, замнога, забедна. Сям'я, як бяспечнае месца для дзяцей-інвалідаў і састарэлых бацькоў, усё часцей становіцца закрытай. Браты і сёстры, любыя бацькі, у душпастырстве касцёла мы маем магчымасць пазнаёміцца з многімі дакументамі, выдадзенымі касцёлам аб сям'і. Праводзяцца і рэлігійныя мерапрыемствы, звязаныя з гэтай тэматыкай. Аднак словы застануцца толькі словамі, калі напісанае атрамантам на паперы не ажыццявіцца ў сэрцы, а пачутае на канферэнцыі ці на казанні не знойдзе месца ў нашым штодзённым жыцці. Таму заклікаю вас, не бойцеся быць мудрымі будаўнікамі свайго дома і свайго шчасця, вашай сям'і. Не бойцеся будаваць на скале, гэта значыць на Хрысце. Не бойцеся таксама будаваць свой дом у касцеле і з касцёлам. Зрабіце ўсё, каб наша беларуская сям'я была моцная Богам, спавітая любоўю, была гарантам справядлівасці і прытулкам грэшнікаў,
ад вас, ад ваша великодушнага прабачэння сужанцу залежыць радасць дзяцей і іх надзея на тату і маму. Сям'я – добрая справа, калі ўсе маюць у ёй сваё месца і выконваюць сваё пакліканне, на якое кожнае натхняе Пан Бог. Дарагія дзеці, любая моладзь, мы, дарослыя, глядзім на вас з пяшчотай і непакоем. Ці знойдзеце вы дарогу? Ці пойдзеце шляхам праўды і добра? Ці вашае жыццё будзе прыгожым не таму, што яно будзе пазбаўлена выпрабаванняў, цяжкасцяў і памылак, не таму, што яно будзе паспяховым, а таму, што вы выбераце шлях праўды і добра. Памятайце, вы патрэбны касцёлу. У вас ёсць магчымасць адчуць культуру, натхнёную хрысціянствам. Гэтаму служаць катэхеза і моладзевыя сустрэчы, пілігрымкі і біблійныя гурткі. Памятайце, Бог не зайздросны. Бог не з'яўляецца супернікам вашай свабоды. А вера – гэта не шэраг забаронаў, але вялікая так радасці, нават калі яна патрабуе высілкаў. Памятайце, вера не з'яўляецца ворагам розуму, але яна шукае розуму. Гэтак жа, як розум мае патрэбу ў веры, каб быць дасканалым. Услед за святым айцом Францішкам прашу вас, учыніце наш касцёл маладым. Маладым і дынамічным дзякуючы вашай прысутнасці ў ім, сваёй маладосцю, сваімі планамі і пытаннямі. Да гэтага, па словах пантыфіка, трэба устаць з выгоднай канапы, адарвацца ад манітора ці тэлефона, трэба вырвацца з дабравольна абранай самотнасці. Благаслаўлёнага падарожжа з касцёлам і ў касцеле, мілай сустрэчы з Христом, любая моладзь. Не вы мне выбралі, але выбраў я вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў, каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказ Езуса нам, біскупам, прэзбітарам і д'яканам, законнікам і законніцам, каб мы любілі адзін аднога. А святы Павел піша да карынтыянаў: калі ж мы гублялі розум, то дзеля Бога. Калі ж былі пры розуме, дык дзеля вас. Вось цяпер час спрыяльны, вось цяпер дзень збаўлення. Мы нікому ні ў чым не даём спатыкацца, каб не знайшлося заганы ў нашым служэнні, але ва ўсім выяўляем сябе як слугаў Божых, у вялікай цярплівасці, у турботах, у патрэбе, ва ўціску, пад ударамі, у вязніцах, у хваляваннях, у працы, у чуванні, у посце, у чысціні, у пазнанні, великодушности, у ласкавости, у Духу Святым, у некрывадушной любови, у слове правды, у моцы Божай, со зброей справедливости у правой и у левой руце, про славу и бессилие, про ганьбу и признание. Мы нібы ашуканцы, але правдивые, нібы невядомые, але нас пазнаюць, нібы паміраючы, а вось мы жывём, нібы пакараныя, але не забітыя, нібы засмучаныя, але заўсёды радуемся, нібы ўбогія, але многім узбагачваем, нібы нічога не маем, але ўсім валодаем. Таму, як вучыў сваіх братоў благаслаўлёны Ісаак, абат кляштара Стэла, будзьма цярплівымі адзін
да аднога. Поўнай братняй любові. Будзем вучыцца зносіць слабасці і змагацца толькі з правінамі. Толькі любоў павінна вырашаць, што належыць рабіць, а што не, што змяніць, а што не. А Максім, вызнаўца абат у творы пра любоў, піша: «Шчаслівы чалавек, які можа любіць усіх без выключэння». Нядаўна святы айцец Францішак адзначыў, што перад касцёлам, занураным у дэбаты і стратэгіі з часта зачыненымі дзвярмі, стаіць задача рэканструкцыі. Разважаючы аб рэканструкцыі, я думаю, піша папа, пра святых апекуноў Еўропы, такіх як Бенедыкт, Кірыл і Метод, Брыгіда, Кацярына Сненская, Тэрэса, Бенедыкта ад крыжа. Яны пачалі з сябе, змяніўшы сваё жыццё, прымаючы Божую ласку. І не турбавалі змрочныя часы іх, нягоды і розныя падзелы, якія заўсёды мелі месца. Яны не гублялі часу на крытыку і абвінавачванні. Яны жылі паводле Евангелля, незалежна ад актуальнасці і палітыкі. Такім чынам, з пяшчотай сілай любові Бога яны увасаблялі яго стыль, блізкасць, суперажыванне і пяшчоту, будавалі кляштары, узбагачалі землі, вярталі душу людзям і краінам. Ніякай сацыяльнай праграмы, толькі Евангелля, падкрэсліў пастор паўсюднага касцёла. Дарагія святары, айцы манаскіх супольнасцей, любыя майму сэрцу браты ў паслузе каля алтара Пана, сёстры законныя браты, вы, што служыце і паўтараеце словы Езуса, добрага пастыра, святло Евангелля, моц Эўхарыстыі, еднасць касцёла. Дарагія вы, веснікі Божай любові, прарокі духа на рынку матэрыяльных рэчаў, спадчыннікі жывой традыцыі і абвяшчэння будучай не згубленаму свету. Касцёл не гарантуе вам міру, але Касцёл вам разам з Христом паўтарае: не бойцеся служыць Богу і людзям. Дарагія клерыкі, міністранты, бялянкі, харысткі, свецкія катэхеты, удзельнікі маргарэтак, жывога ружанца і іншых малітоўных рухаў, валанцёры. Папа Бенедыкт XVI казаў: толькі тады, калі сустрэнеш Хрыста, Бога жывога, распазнаеш сэнс свайго жыцця, і чым больш яго пазнаеш, тым больш цябе будзе вабіць яго таямніца. Прашу вас, трывайце і распазнавайце жывого Хрыста, які паклікаў вас і далей кліча з берагу вашага жыццёвага возера. Пайдзіце за ім. Вы патрэбны Хрысту, каб накіраваць на дарогу збаўлення іншых. Кім людзі лічаць Сына Чалавечага? Запытаўся Езус у сваіх вучняў, калі прыйшлі ў межы Цэзарэі Філіпавай. Як памятаем, што адказы былі розныя, а да таго ж і няправільныя. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы. Вучыце і захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку. Мае дарагія спадарожнікі, Езус ізноў прыйшоў, але ўжо ў межы нашай айчыны, пастукаў у нашыя сэрцы з вядомым пытаннем: кім людзі лічаць Сына Чалавечага? Кім лічыш яго ты? Дзеля гэтага папа Францішак у Ватыкане 10 кастрычніка гэтага года урачыста распачаў 3-гадовы сінадальны працэс. Ёсць тут і баннер. Ён будзе складацца з 3 этапаў: дыяцэзіяльнага, кантынентальнага і паўсюднага,
дадам асабістага кожнага з нас. Заахвочваю вас да супольнага крочання і жывога дыялогу пра лёс і спадзяванні чалавека 21 стагоддзя. Бо усе мы браты і сёстры. Усе мы з'яўляемся салідарна адказнымі за будаўніцтва грамадства, здольнага злучыць, інтэграваць і суцяшаць тых, хто пакутае, напісаў у энцыкліцы «Фрателлі Тутці» аб братэрстве і сацыяльным сяброўстве папа Францішак. Папа Францішак заклікае выходзіць па-за межы саміх сябе, каб знайсці у іншых умацаванне быцця. Але для гэтага неабходна забяспечыць рэлігійную свабоду, фундаментальнае права ўсіх веруючых людзей. Касцёл не адсоўвае сваю місію ў сферу прыватнага і, хоць не займаецца палітыкай, аднак не адмаўляе палітычнага вымярэння жыцця, надае ўвагу усеагульнаму дабру, клопату пра усебаковае развіццё чалавека згодна з прынцыпамі Евангелля, каб у імя чалавечага братэрства міжрэлігійны дыялог быў прыняты за шлях, супрацоўніцтва за стыль паводзін, узаемнае пазнанне за метад і крытэрый дзейнасці. Юзафе, сыну Давіда, не бойся. Пачулі мы ў сённяшняй Евангеллі. Літургічны год, які мы адзначаем у нашым касцеле, папа Францішак абвясціў годам святога Юзафа і з гэтай нагоды скіраваў да нас свой апостальскі ліст пад тытулам «Бацькоўскім сэрцам» «Патрис Корде». У ім, між іншым, пантыфік кажа: «Калі Бог пасылае цябе ў дарогу, вызначае новае заданне, не заставайся сам-насам, не разлічвай толькі на свае здольнасці. Запрасі святога Юзафа, учыні яго сваім апекуном перад Богам і правадыром у дарозе. Ён навучыць цябе найважнейшых рэчам, даверу і службе, што з'яўляюцца падмуркам наладжанага асабістага жыцця, сямейнага і грамадскага, а таксама спаўненнем даверанай Богам місіі. Перажываючы час выпрабавання, час пандэміі ковіду, скіроўваем праз святога Юсафа нашыя малітвы за ўрачоў, людзей у белых халатах, з вялікай удзячнасцю ім і іхнім блізкім, за іх клопат аб здароўі нацыі, за маё таксама. Мае дарагія браты і сёстры, усіх вас і сябе хачу даручыць Маці Божай, суцяшальніцы засмучаных у яе тытуле Маці нястомнай дапамогі. Марыя, каралева Беларусі, маліся за нас. Святы Юзафе, апекуне, апекуйся намі. Святы Міхал Арханёл, абараняй нас ад злога. Каб агульнымі намаганнямі і малітвай мы маглі учыніць Беларусь домам супакою і братэрства, як Ты, Божа, учыніў гэта з Бэтлеемам, робячы яго домам хлеба. Божа, благаславі Беларусь. Амен. Праз Езуса Хрыста, які ласкай Духа Святога напаўняе свой касцёл і вядзе яго да збаўлення, узнясём нашыя малітвы.
Молимся за святого Отца и за весь Костел. Oremus pro ecclesia sancta Dei, una cum Papa nostro Francisco et episcopis universis, ut Spirito Sancto congregata, un unitate fidei et caritatis usque ad adventum Domini dilatetur et crescat. Тебе просим. Молимся за нашего арцебіскупа Юзефа. Няхай новопризначений митрополит Мінсько-Могилівський, арцибіскуп Юзеф Станєвський, буде підтриманий Божою ласкою у мудрім керуванні місцевим костьолом і з терпливістю приймає тяжкості, які ускладає на його пастирська послуга. Тебе просим. Молимся за нашу країну Білорусь. Няхай Бог захавае яе ад вайны, голаду, стыхійных бедстваў і эпідэмій. Няхай пануе ў ёй адзінства і супакой. Тебе просим. Молимся об єдності усіх християнів. Meldžiamės už vienybę visų krikščionių, atverdami savo Kristaus Evangeliją, siektume vienybės ir būtume šiuolaikinėme pasaulyje meilės pavyzdys. Тебе просим. Молимся за християнские семьи. Молимося за християнські родини, щоб по принципу сім'ї з Назарету, святої сім'ї з Назарету, творили добро, любов і розуміння. Тебе просим. Молимся за духовенство и верников нашей архидиоцезии. Молимся за біскупов, святаров, диаконов, консекрованных особ и верников нашей архидиоцезии, каб поглублялася наша лучность с Богом и ближними, а тыя, хто адышоў до Бога, няхай вечна прославляють Яго у нябеснай айчыне. Тебе просим. Молимся об закончении эпидемии коронавирусу. Помолимся об избавлении всех от коронавирусной эпидемии, дабы добрый Бог даровал здоровье больным и поддержал медицинских работников и всех тех, кто заботится о страждущих. Тебе просим. Молимся за удельников гэтай святой имши. Módlmy się za uczestników tej Eucharystii, aby za wstawiennictwem Panny Marii wytrwali w wierze i przekazali ją przyszłym pokoleniom. Тебе просим. Боже, Ты хочешь одарить своей любовью всех людей. Выслухай наши молитвы и учини ласкаво, как у нашем житті мы были свидками Твоей правды и любови. Праз Христа Пана нашего. Приносит
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане наш Боже, мы складаем гэтую ахвяру на успомин безмежной любови Твоего Сына. Покорно Тебе просим, как прослужение Твоего костела плен Его збавчей справы принес збавление усему свету, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Гору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, Усемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Духа Святога сабраў да сябе сваіх дзяцей, якія праз грэх аддаліліся ад Цябе, каб Твой люд, ззяючы на ўзор Святой Тройцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святынёю Духа Святога дзеля хвалы Тваёй безмежнай мудрасці. Таму з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей, Господа на вершинах, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму покорно молим Тебе, Пане, освяти моцаю Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твоего, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таемніца веры. Panie, uspamiнаючи збавчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўного воскресення ў баўшэсце і чакаючы Яго другога прыйсця, спадзяку складаем Табе гэту жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненное целом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Nechaj On sám učiniť nás viečným darom dla Tebe. Kab my zmogli atrimať spádčinu s vybraníkami Tvojimi, najpierw z Najsvetejšej Panny, Bohorodicaj Marijoj, sa svätým Józefom a jej branníkom, sa svätými apostolami, Tvojimi slávnymi mučenikami, sa svätým Michalom Archanjolom i усіми святими, про заступництва яких ми сподіваємося на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання принесе всему свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пільгрымуе на зямлі, са слугой Твоим папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Тобою адкупленым. Будь милостивый да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стаіць перад Тобою. О добрый Ойча, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеяних по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласцы Твоей одышоў з гэтага свету. Милостиво прими у володарство Твое, где и мы спадзяемся быть, каб разом с ими заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа, Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празусе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и, захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. От Твоего владарства и моц и хвала на
Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоєю волею, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Так, це поєднання тіла нашого Пана Ісуса Христа, нехай да Боже життя вічне. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленные, покликанные на вечеру ягонную. Пане, не варто. Узношу дух мой до Тебе, о Пане. Почуй мой голос, милосердный Отче. Уже мой ворог надо мной не панует. Хто довіряє Богу, підтриманий буде.
и научи меня стяжинам Твоим. У правде выховай по Твоей науце. Боже мой, Збавца, на Тебе сподяюся. Милосердность свою згадай, о Пане, про свою ласку, бо я не спрад веку моего греху ты не вспоминай. Увеликай добрыни своей. Добрый наш Пан и ласкавый, шляхи показывая грешным, покорных он учить жить у правде и да убогих зычливых.
Помолимся. Пане, Ты не перестаешь живить костел телом Своего Сына и Твоим Словом. Керуй же им неспинно и допомагай, капу им квітнели и заставались до конца непорушными вера, свята життя, братня и любовь, и щирая побожность праз Христа Пана нашего. Зараз со словами своих пожаданняў звернецца ганаровы мітрапаліт Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Глибоко поважаная ексцеленція Юзеф Станеўскі, як ужо было сказано на пачатку гэтай святой імшы, у свята ўзвышэння Святого Крыжа святы отец Францішак прызначыў цябе новым Мінска-Магілёўскім мітрапалітам, маім непасрэдным наступнікам на сталічнай каталіцкай катедры. Сёння ты афіцыйна уступіў на пасаду трэцяга Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа мітрапаліта, з чым цябе віншую ад усяго сэрца. Служить людям и Богу у столице нашей Айчины само по себе з'является великим гонором, але одночасово и отказным заданием духовно узмацнять и кіраваць дорученной Твоей пастырской опецы архидиецезии у наш складанный час новых моральных и громадско-політичных выкликов. Розпочинаючи новое служение на костельной ниве, не бойся крыжа, ты не один. Коли Бог покликал, то Он будет и допомагать. І Он посилає тебе до народа, який витримав ганенні, пройшов праз воду, огонь і медні труби, і не тільки не стратив віру у складаних умовах войовничого атеїзму, але й переказав її молодому поколенню, яке сьогодні у час десакралізації потребує духовної допомоги. Гэтый народ буде молитися за тебе, буде підтримувати у служенні, як наступника апостолів. Бог посылает тебе до святаров и консакрованных особов, які ахвярно несут на своих плячах тяжар пастырского служения, и яким костел безмежно удячный. Яны знаходятся на першей линии фронту служения людям и являются найближейшими супрацовниками біскупа. Галилейские рыбаки подчас сустрэчы з Езусом пережили свой кайрос, рашучий момент, які кардинально змяніў іх жыццё. З простых рыбакоў яны сталі апосталамі, якім Христос даверыў будаваць сваё валадарства на зямлі. Найдастайнейшы арцыбіскуп Юзеф, ты уступаеш у новы этап свайго жыцця і служэння касцёлу. Гэта твой кайрос, які ўводзіць у новыя пастырскія і адміністратыўныя абавязкі і таксама заклікае быць актыўным лаўцом чалавечых душаў у час секулярызму і маральнага рэлятывізму. Не бойся адплысці на глыбіню, як да гэтага заклікае святы Ян Павел II. Не бойся закінуць сеткі Божага Слова на ўзбуранае мора сучаснасці з яе праблемамі і выклікамі, бо там цябе чакае багаты улоў. Не бойся абвяшчаць Божае Слово у час спрыяльны і неспрыяльны. Узброены у евангельскую праўду, пастырскі довед і Божую ласку. Ідзі да ўсіх людзей, адукаваных і простых, багатых і бедных, маладых і старых, здаровых і хворых, радуючыхся жыццю і прыгнечаных, жывучых паводле духа Евангелля і грэшнікаў, свабодных і тых, якія знаходзяцца ў вязніцы. Бо ты пастыр для ўсіх. Мужна выконвай абавязкі настаўніка, асвячай людзей Божай ласкай і мудра кіруй Божым народам, будучы яго слугой. Выкарыстоўвай сацыяльнае вучэнне касцёла для вырашэння праблем, з якімі спачакаецца сучасны свет і грамадства. Паводле слоў святого Аўгусціна, будзь для людзей біскупам, а разам з імі хрысціянінам. Сёння ты ўзяў у свае рукі стырно карабля, на імя якому Мінска-Магілёўская архідыяцэзія і мітраполія.
Узбораныя хвалі маральных і грамадска-палітычных выклікаў нашага часу пагражаюць яму, кіруючыся компасам Євангелля. Ты, як яго новы капітан, мужна і мудра кіруй ім, каб ён стаў паратункам у духоўнай хваробе нашага грамадства і вёў людзей да пазнання праўды, якая ўчыніць іх свабоднымі, як кажа Христус. Давезам свайго служэння на Мінска-Магілёўскай катедры ты выбраў тытулы пасля сінадальных апостольскіх адгартацый святого айца Францішка, прысвечаных новай евангелізацыі, Евангелii Гаудзіум і моладзі «Христус вівіт», радасць Євангелля і Христус жыве. Няхай, дзякуючы твайму служэнню, душы людзей напаўняюцца радасцю Євангелля, якое вядзе да жыцця ў Христе. Божае благаслаўленне, успамога Божай Маці Буцлаўскай апекункі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, святого арханёла Міхала апекуна Беларусі і святого Юзафа, твайго нябеснага апекуна, няхай умацоўваюць цябе на многія святыя і плённыя гады служэння Богу, Касцёлу, людзям і нашай айчыне Беларусі са святам. Са словамі віншавання звернецца старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі біскуп Олег Буткевич. Шановная эксцелленция, дорогий наш брат у біскупстве, цяпер ужо арцыбіскуп Юзаф. Дазволь ад імя канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі ад свайго асабіста шчыра павіншаваць цябе з гэтай важнай місіяй, якую Божая прадбачнасць усклала на твае плечы і дала ў твае маладыя рукі. Вось я пашлі мяне. Гэтымі словамі ты выказаў згоду на прапанову папы Францішка стаць арцыпастарам гэтай найбольш адказнай часткі нашага каталіцкага касцёла. І хачу пажадаць, каб табе дастаткова хапіла мудрасці, мужнасці і адвагі. Дух Пана на мне, гэтыя словы пророка Ісаі, якія сёння мы з вамі пачулі ў першым чытанні, асаблівым чынам сёння адносіцца да цябе. Няхай ты Божы Дух няспынна прыбывае ў тваім сэрцы, няхай кіруе табой, кожным тваім рашэннем, кожнай тваёй інтэнцыяй на дабро касцёла Мінска-Магілёўскага і ўсяго нашага у нашай краіне. Таму памятай яшчэ адны словы, якія Бог у свой час скіраваў аднаму з суддзяў абранага народа Гедеону. Пан з табой, адважны ваяр. І няхай гэтая прысутнасць Божая, прысутнасць Езуса ў тваім жыцці будзе крыніцай твайго супакою, радасці і надзеі. Усяго самага найлепшага ў добры шлях з Богам. Са словамі віншавання звернецца прадстаўнік мітрапаліта Веніяміна, протаэрэй Александр Шымбалёў, Беларуская праваслаўная царква. Ваша экселленция, дорогий арцыбіскуп Юзаф, ваша экселленции, дорогие айцы, браты и сестры, шчыра віншуем вас с урачыстасцю. Дозвольте мне перадаць віншаванні митрополита Мінскага і Заслаўскага Вениамина, патриарша экзарха усей Беларуси. Ваше Высокопреосвященство, поздравляю вас с назначением митрополитом, архиепископом Минско-Могилевским. Своей жизнью и архипастырской деятельностью многие годы вы проповедуете истину и укрепляете веру Христову в сердцах людей, поддерживая духовно-нравственные ценности. Занимаетесь просвещением современников. Надеюсь, что хорошие отношения, которые сложились между православными и католиками в Беларуси, благодаря усилиям наших достойных архиереев-предшественников, сохранятся на благо верующих людей.
будем прилагать совместные усилия для сохранения и укрепления межконфессионального согласия. Пусть Господь хранит белорусский народ, нашу страну, наш общий дом, в котором с древних времен вместе живут в мире представители разных вероисповеданий. Ваше Высокопреосвященство, желаю вам здоровья, помощи Божией, духовной радости, крепости сил в вашем архиерейском служении на многое и благое лето. Со словами віншавання звернецца архімандрыт Сергей Гаек, апостольскі візітатар для грэка-каталікоў у Беларусі. Wysokодostojny Władyka Mitropolit Józef. U gод świętego Józefa, Święty Ojciec dorzucaje Tobie służyć na tym wysokim pasadzie Minsk Latinorum, Mohylowiensis Latinorum. My winszujemy Was, jak katoliki, od imię świętych wierników z tym służeniem, jako i koniecznie praktyczna, podtrzymuje wszystkich wierników u Białorusi, na pewno wszystkich grekokatolików. Dziękuję Wam za Waszą podtrzymkę, jaką już do tego czasu szmat razów otrzymali, особливо na uzrowni pracy z młodzieżą. Haj Gospod modlitwami świętego prawednego, mądrego i mężnego rozporadczyka Józefa, jak my jego nazywamy w naszej liturgii, Was podtrzymuje na mnogie szczęśliwe, dobre lata. Со словамі віншавання звернецца Александр Алексеевич Румак, упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцяў. Ваша Экселленцыя, прыміце шчырыя віншаванні ад дзяржавы з нагоды кананічнага уступлення на посаду митрополита Минска-Могилевского архидиоцеза Римско-католицкой церкви на Беларуси. Римско-католицкий костел является другой конфессией по колькости верников у нашей краине. И держава с повагой относится до роли у духовным житті белорусского костела. Державная политика скірована на підтримання міжконфесіонального миру і згоди у нашому громадстві, на розвиття діалогу, на заховання традицій толерантності і веротерпімості, які мацують білоруський народ на протягу шматліких стагоддзяў. Сёння открывается новая сторонка у дзейнасці беларускага касцёла на Беларусі. І я упэўнены, што гэтая сторонка будзе напоўнена шматлікімі дзеямі і ўзаемапаразуменнем, таму што ёсць шмат падстаў для нашага супрацоўніцтва. Сённяшняе развіццё грамадства суправаджаецца шматлікімі сацыяльнымі праблемамі і ў дэмаграфічным развіцці, і ў неабходнасці падтрымання хрысціянскіх традыцый, падтрымання сям'і. І я ўпэўнены, што ёсць шмат супрацоўніцтва каталіцкага касцёла з арганізацыямі аховы здароўя, адукацыі, сацыяльнымі установамі. Я спадзяюся, што у вашым служэнні вы будете уделять гэтаму шмат увагі. Я жадаю вам моцнага здароўя. Я жадаю, каб поспехі суправаджалі вашу шматгадовую дзейнасць на карысць беларускага касцёла і на карысць беларускага народа. Са святам усіх прысутнічаючых на гэтай церемонии. Ад імя святароў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі са словамі віншавання звернецца ксёндз-канонік Антоній Клімантовіч і ксёндз-пралат Эдмунд Даўгіловіч-Навіцкі.
Паважаны ксёндз арцыбіскуп Юзаф, ад імя святароў дазволь на пачатку скіраваць свае словы да ксяндза арцыбіскупа Тадеуша і ксяндза біскупа Казіміра. Эксцэлленцыя ксёндз арцыбіскуп Тадеуш, ваше служэнне як біскупа адлюстроўваецца ў найвышэйшым пастыры Езусе Христе, якога вы, эксцэлленцыя, верна наследавалі і наследуеце. Сведчылі сваім жыццём, што значыць крочыць шляхам Евангелля і традыцыі Касцёла, якому верна служылі як пастыр, айцец, брат, сябар, слуга, настаўнік. І за ўсё гэта мы вельмі шчыра вам дзякуем, ваша эксцэлленцыя. Ксёндз біскуп Казімір, на працягу амаль штогода вы выконвалі абавязкі дыцэзіяльнага біскупа. Дзякуем вам за прыклад малітвы, пабожнасці, пастырскай паставы. Дзякую вам. Ксёндз біскуп Юзаф, Езус Христус паклікаў цябе служыць яму на новым месцы ў Мінска-Магілёўскай архідыецэзіі. Няхай гэтая таямніца служэння, неабходнасць і адказнасць быць адлюстраваннем Езуса у кожны дзень набліжае увесь Касцёл, які дадзены табе ў апеку праз абвяшчэнне Божага Слова, Божай праўды і любові да нябеснага валадарства. Жадаем, каб як святы Юзаф будь адважны ў кожнай сітуацыі жыцця, напоўнены любоўю, паслухмянасцю, вернасцю і працавітасцю. Ад імя ўсяго духавенства віншую і заклікаю: кіруй намі праз Хрыста, з Христом і ў Христе, дзеля хвалы Найсвяцейшай Тройцы. А свайго боку мы, святары Мінска-Магілёўскай архідыецэзіі, абяцаем падтрымку, малітву і паслухмянасць. Ад імя семінарыйных аднакурснікаў са словамі віншавання звернецца ксёндз канонік Францішак Руць і ксёндз канонік Станіслаў Лабан. Высокодостойны митрополит Мінска-Магілёўскі, арцыбіскуп ксёндз арцыбіскуп Юзаф. Сёння у хваляванні цяжка пазбіраць думкі, бо усе яны гучаць як адна вялікая падзяка Богу за тое, што учыніў аднаму з нас узятых. Вы, ксёндз арцыбіскуп Юзаф, заўсёды хацелі быць блізка Езуса Хрыста. І, даслоўна кажучы, вы хацелі абвяшчаць радасць Евангелля. У падзеях сённяшняга дня евангельскія сюжэты паклікання апосталаў успрымаю інакш і узгадваю вашу семінарыйную пабожнасць, вашу гарлівасць. Разумею, як вы духоўна падглядалі, як Езус мог маліцца і адначасова прасіць яго: «Пане, навучы і нас маліцца». Вы так прыгожа ўзгадалі пра малітву, вынесеную з бацькоўскага дома. І сёння ваш тата, святой памяці спадар Рамуальд, з неба благаслаўляе вам на ваш новы святарскі шлях у служэнні Мінска-Магілёўскаму касцёлу. Ваша мама, спадарыня Гелена, на жаль, сёння не магла быць з намі, але я перакананы, што яна духоўна яднаецца з намі і не перастае маліцца, просячы Езуса падобна як маці сыноў Завядзеевых: «Пане, дазволь, каб і гэты мой сын Юзаф быў блізка цябе». А ведаеш, аб чым просіш? Так, пане, ён здольны, ён пабожны, ён добры. Мы, як аднакурснікі, абяцаем шчырую малітву за новапрызначатага мітрапаліта,
І будзем маліцца, каб ты быў моцны, каб быў доўга сярод нас, з намі, і каб заўсёды быў наш. Ад імя аднакурснікаў прыміце вось гэты скромны падарунак, фотоальбомы працы спадара Станіслава Янчарскага, касцёлы нашай цудоўнай Беларусі, каб яны былі на вашым працоўным стале, так кажучы, каб яны заўсёды былі ў вас пад рукой і ў вашым сэрцы. І няхай добры Бог вам благаславіць. Ад імя манаскіх і законных супольнасцяў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі са словамі віншавання звернецца ксёндз Віктор Гайдукевіч і сястра Марцэліна Мігач. Эксцелленция, найдостойнейший арцыбіскуп Юзеф, митрополит Мінска-Магілёўскі, дазвольце ад імя координацыйнай групы вышэйшых настаяцеляў, дэлегатаў, прадстаўнікоў мужчынскіх і жаночых манаскіх супольнасцяў і таварыства апостальскае жыцця ў Беларусі скласці вам самыя сардэчныя віншаванні ў сувязі з кананічным уступам на пасаду арцыбіскупа мітрапаліта Мінска-Магілёўскага. У гэты так урачысты момант эксцэленцыі хочацца узгадаць словы дэкрэту аб пастырскім служэнні біскупаў у касцёле Христус Домінус, што біскуп, атрымаўшы дар Духа Святога, становіцца сапраўднымі аўтэнтычнымі настаўнікамі веры, першасвятарамі і пастырамі. Таму мы, кансакраваныя асобы Беларусі, жадаем вам, эксцэленцыя, у першую чаргу веры апостола Петра, каб у любові і праўдзе надалей весці і працягваць справу Хрыста ў Мінска-Магілёўскай мітраполіі. Нястомнай руплівасці хочацца вам пажадаць, эксцэленцыя, каб асвячаць усіх тых, хто ўжо праз хрост належыць да містычнага цела Хрыста, якім з'яўляецца наш касцёл у нашай бацькаўшчыне. І эксцэленцыі хочацца таксама пажадаць адвагі і рашучасці ў кіраванні касцёлам і каб вы вялі вернікаў гэтыя няпростыя для нас часы, якія мы перажываем, непаўторнымі шляхамі Духа Святога. І нарэшце, эксцэленцыя, хочацца пажадаць, каб вы ў біскупскім служэнні самі сталі сведчаннем спаўнення вашага біскупскага дэвізу. Радасць Евангелія, жывы Христус. Каб менавіта праз ваше мудрае навучанне праўдам Евангелія, жывы Христус прысутнічаў у сэрцах святароў, кансакраваных асоб і ўсіх вернікаў нашага касцёла. Плюримус аннус, эксцэленцыя. Ад імя вернікаў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі са словамі віншавання звернецца сям'я Цайлоўскіх. Ваша эксцелленция, от имя верников нашей архидиоцезии вітаем вас у Менску. Нас шмат, у нас ва ўсіх ёсць свае пытанні, праблемы, чаканні. Таму зычым вам плёну працы, натхнення, заўсёды добрага настрою і моцнага здароўя. З заключным словам сённяшняй урачыстасці да нас прамовіць арцыбіскуп Юзеф Станіўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Moi drodzy bracia i siostry,
podczas inauguracji pontyfikatu na stolicę Piotrową w 1978 roku papież Jan Paweł II wołał: otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie na oścież drzwi serc ludzkich, państw i kontynentów. Liturgiczne wspomnienie już dzisiaj świętego Jana Pawła II obchodziliśmy wczoraj przy otwartych, odnowionych strukturach Kościoła katolickiego na Białorusi. Spojrzenie świętego Jana Pawła II na wschód od Watykanu wtedy, dzisiaj dzięki Bogu owocuje. Kochani bracia i siostry, wy, co za szeptem Matki powtarzacie: Ojcze nasz i zdrowaś i sklad apostolski. Niech nasza droga będzie wspólna, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od wszelkiego, co się tej nadziei może sprzeciwić. A więc jedność w różnorodności. O tym przypominał nam święty Jan Paweł II wtedy. Ибо об этом молился Иисус Небесного Отца о единстве своих учеников. Иисус просит, чтобы все были одно. Он молится о том, чтобы все Его последователи царило единство. Отец, я хочу, чтобы не только, чтобы Ты дал мне, бы они со мной были, где я, и вели мою славу, которую Ты дал мне, потому что Ты любил меня уже до основания мира. Я им открыл Твое имя и еще открою, чтобы они проявляли такую же любовь, какую Ты проявил ко мне, и чтобы я был в единстве с ними. Братья и сестры, единство последователей Христа – это проявление силы любови Христа в нас. В этом единстве также подлинная сила народа. Наш народ сегодня ясно осознает необходимость единства, и поэтому мы должны активно участвовать в сохранении и приумножении, ибо так нас учит Христос. Возлюби ближнего своего. Приумножим наши молитвы согласно воле Христа, ибо человек велик не состоянием, богатством, а тем, кем есть и чем делится с другим, говорил святой Иоанн Павел II. Мої дорогі, дякую усім за дар супольної молитви і братньої зустрічі. Дякую біскупам і духовенству, представникам релігійних конфесій, державної влади, дипломатичних місій. Дякую вам, що єдналися з нами через інтернет-трансляції і у духовний спосіб. Особливо тим, хто терпить і відчуває самотність. Одночасово дякую представникам сродків масової інформації за вашу працю для обвіщення радості Євангелія. Найперш католик Бай і прес-секретарю Конференції католицьких біскупів Білорусі ксяндзу каноніку Юрію Санько. Дякую літургічній асісті, службі порядку, волонтерам з ксяндзом каноніком доктором Яном Каремісом. І як уже прийнялося у нас сказати і його команді. У приватності дякую архікатедральній парафії, архікатедральної супольності парафіальної на чолі з ксяндзом каноніком Антонієм Клімантовичем. Дякую всім, хто прибув здалека, особливо з Гродненської дієцезії. Жадаю вам щасливо вертатися додому, до сім'їв, до парафію. Дякую за виказані слова пожадання под мой адрес, за молитву и подарунки. Могилевской части архидиецезии, духовенству и верникам дякую за гэты пригожий дар на мне Митру и Арнат. Дякую. І дякую за гэтыя падарункі, якія былі
Дякуючи, прошу об опеце и обороне святых и благословленных нашей земли, вызнавцев и мучеников за веру. Мои дорогие, за всех вас, за всех нас, узгаданих и не, завтра буду молиться для трону нашей Матери и Королевы Беларуси, випрошуючи потребні ласки від Пана кожному з нас, згодно з нашими чеканнями. Ну cóż, благословлення. Pan z wami. Niechaj imię Pana będzie błogosławione. Da pomoga nasza u imieni Pana. Niechaj błogosławić was Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w supokoi Chrysta.